कसे आहात मुलांनो? बघता बघता आपला मॅथ्सचा पोर्शनही संपत आलाय. अभ्यास करता आहात ना? आणि आपली परीक्षाही जवळ आली आहे. बाहेर ऊनही वाढलेलं आहे. तेव्हा छान अभ्यास करा. लवकरच आपली 4थी चाचणी आणि त्यानंतर वार्षिक परीक्षा होणार आहे. आलं का लक्षात? तर आता आपण सुरुवात करत आहोत. मॅथ्स पेज नंबर 73. ओपन युअर बुक. बघा तिकडे काय आहे. एक कॉन्व्हर्सेशन दिलं आहे. यश, ताई आणि रमा. बघा हां काय गंमत आहे. यश काय बोलतो? आय प्लक 4 गवाज फ्रॉम द ट्री टुडे. आय प्लक 4 गवाज फ्रॉम द ट्री टुडे. त्यांनी 4 पेरू तोडून आणले. ताई काय म्हणते? लेट्स यूज देम टू मेक द 4 टाइम्स टेबल. चल मग आता आपण याच्यापासून 4 टाइम्सचं टेबल तयार करूया. यश म्हणतो जस्ट 4 गवाज टू मेक द होल टेबल. वोंट वी नीड मोर? आपण फक्त 4 पेरूंनी पूर्ण 4चं टेबल तयार करणार आहोत. आपल्याला अजून नाही लागणार. ताई म्हणते नो वी वॉन्ट. सी हाऊ वी मेक द टेबल. प्लेस द गवाज इन अ रो. नाव यश यू काउंट देम वन्स अँड राईट 4 multiplied by 1 equals 4. That is 4 ones are 4. बघा त्यांनी एका ओळीमध्ये 4 पेरू ठेवले आणि 4 into 1 असं केलं. यश डिड इट केलं त्यांनी ते. मग ताई काय म्हणते? रमा यू काउंट द गवाज अगेन बट स्टार्ट काउंटिंग आफ्टर 4. मग रमा काउंटेड 5, 6, 7, 8. बघा. And wrote the next line of the table. 4 2s are 8. 4 multiplied by 2 equals 8 or 4 twice are 8. बघा मज्जा आहे की नाही? मग रमा काय म्हणते? यश now you make the next line. यश counted the same gavas a third time. Counting after 8, he wrote the next line as 4 multiplied by 3 equals 12 or 4 thrice are 12. मज्जा येते की नाही? Now I got it. We can count only 4 gavas again and again to get the 4 times table. So I will complete the table. रमा काय म्हणते? Making the 10 times table is the easiest. No need to count at all. ताई काय म्हणते? Right. That is because we know that 10 ones makes 1 10. 10 ones equals 10 or 10 multiplied by 1 equals 10 or 10 ones are 10. 10 twice 20 or 10 multiplied by 2 equals 20 or 10 twos are 20. We continue like this till we come to 10 tens equals 100 or 10 multiplied by 10 equals 100. 10 tens are 100. बघा बरं तुम्ही कुठलंही टेबल तयार करू शकता. 4चं टेबल कसं 4 पेरू एकत्र ठेवून केलं की नाही? बघा 4 ones are 4. मग परत 4च्या पुढे ते 4 काउंट केले. 5, 6, 7, 8. 4 twos are 8. मग परत 8च्या पुढे काउंट केलं. 9, 10, 11, 12. 4 threes are 12. परत 12च्या पुढे काउंट केलं. 13, 14, 15, 16. 4 fours are 16. परत 16च्या पुढे काउंट केले 4 गवा. 17, 18, 19, 20. 4 fives are 20. बघा किती सोपे आहेत पाढे तयार करणं. अंडरस्टँड? नाव टर्न युअर पेज. पेज नंबर 74. नाव मेक द टेबल ऑफ 5 फॉर युअरसेल्फ. ड्रॉ 5 stars or flowers in the space below to help you make the table. बघा आता इथं 5 stars काढून ठेवलेत आणि 5 starsची आपल्याला आता 5चं टेबल तयार करायचं आहे.
पहिल्यांदा 5 ones are 5. मग 5च्या पुढे परत 5 काउंट करायचे. 6, 7, 8, 9, 10. 5 taken twice equals 5 plus 5. Then 10 plus 5, 15. Then 15 plus 5, 20. Then 20 plus 5, 25. Then 25 plus 5, 30. Then 30 plus 5, 35. Understand? Then make your own 5 times table. Next, have some fun. बघा 3 pots in one column, 4 columns like this. बघा मी तुम्हाला शिकवलंय की नाही, आडवी काय असते, रो असते आणि उभा काय असतो, कॉलम. मग इकडे 4 कॉलम आहेत आणि एका कॉलममध्ये 3 पॉट्स ठेवलेले आहेत. टोटल पॉट्स किती आहेत, 12. करेक्ट. इट मीन्स दॅट 3 4 times. Understand? 3 plus 3 plus 3 plus 3 means 3 multiplied by 4 equals 12. 4 pots in a row. उलटं सुलटं केलं, एकदा रो मध्ये आणि एकदा कॉलम मध्ये. 4 pots in a row, 3 rows like this. Total pots 12 means 4 plus 4 plus 4. 4 3s are 12. That is funny, isn't it? By Rama's method we get 12 pots and by Yash's method too we get 12 pots. It means that whether we take 3 4 times or 4 3 times, we get the same total, 12. Like Rama and Yash, draw a picture and verify that 3 multiplied by 8 equals 8 multiplied by 3. Now, see the tables on page number 75. 2 times table, 3 times table, 4 times table and 5 times table. Learn by heart, okay? And now the last page, page number 76. What is on it? There is a math story. Maths in a story. Bhagha. Rama and 5 other children had gathered to play at Yash's house. Thus altogether there were how many children? Rama and 5 other children. That is 6 children altogether. Yash, Suresh, Mamma was staying there too. He taught the children to make crowns of Greek kings. बघा आपल्याला एक क्राउन तयार करायचं आहे आणि हे तुमचं तुम्ही तयार करायचं आहे बरं का. कसं करायचं ते फक्त मी तुम्हाला समजावून सांगणार आहे. ही टूक अ स्ट्रीप ऑफ कार्ड पेपर अँड ऑन इट ही ड्रू अ झिगझॅग लाईन मेड ऑफ स्लँटिंग लाईन. बघा आपण शिकलो आहे की नाही स्लँटिंग लाईन, स्लोपिंग लाईन, स्लँटिंग लाईन. तर त्या तशा लाईन काढल्यात झिगझॅग, एकाला एक जोडून जशा काढल्यात तशाच तुम्ही काढायच्यात. आणि मग मध्ये कट करायचं आहे. कटिंग द स्ट्रीप अलॉंग दॅट लाईन ही मेड 2 पार्ट्स. बघा एका रेक्टँगल पेपर शीटचे आता 2 पार्ट तयार होणार आहेत. देन द चिल्ड्रन मेड ड्रॉइंग्स ऑफ देअर चॉईस ऑन द 2 पार्ट्स अँड कलर्ड देम. बघा तिकडे करून दाखवले की नाही, छान त्याच्यावर कलर केलेला आहे. देन सुरेश मम्मा पिन देम अँड मेड द क्राउन्स. त्या दोन्हीला असं सर्कल करून पिन केलं आहे म्हणजे स्टेपलर मारलं आहे आणि तो क्राउन तयार झाला आहे. दे गॉट 2 crowns फ्रॉम 1 strip. दस हाऊ मेनी स्ट्रिप्स डिड दे नीड. किती मुलं आहेत त्या सगळ्यांना आपल्याला काय तयार करायचे आहेत, क्राउन्स तयार करायचे आहेत. आपण पहिल्यांदाच काउंट केलं होतं किती मुलं आहेत ते, आणि मग त्या सगळ्या मुलांना क्राउन तयार करण्यासाठी किती स्ट्रिप्स लागतील. एका स्ट्रिपमध्ये 2 क्राउन तयार होतात. After all, the children had won a crown each. They put the leftover crown on Suresh Mamma's head. बघा 6 मुलं होती पण तिकडे सुरेश आणि त्याची मम्मा पण होती. मग किती मुलं झाले, 7 मुलं झाले. 7 children are there. मग एक उरलं की नाही, मग ते त्यांनी कोणाला घातलं, सुरेशच्या मम्माला घातलं. Rama said,
when we made little caps for our fingers from discs of पेपर. एक डिस्क घ्यायची आहे पेपरची, म्हणजे एक सर्कल तयार करायचा पेपरचा. वी गॉट 3 कॅप्स फ्रॉम इच डिस्क. नाव लेट्स मेक कॅप्स फॉर द फिंगर्स ऑफ 1 हँड फॉर ईच चाइल्ड. हाऊ मेनी कॅप्स विल वी नीड फॉर द 7 ऑफ अस. बघा इथे तुम्हाला हिशोब करायला शिकवला आहे. एका मुलाला एका डिस्कमध्ये पेपरच्या डिस्कमध्ये किती होतात? 3 कॅप तयार होतात, फिंगर कॅप. मग आपल्याला 7 जणांसाठी तयार करायचे आहेत. दॅट इज इझी सेड यश, बिकॉज वी नो द टेबल ऑफ 5. कॅन यू टेल हाऊ मेनी पेपर डिस्क्स आर नीडेड फॉर टू मेक ऑल दोज कॅप्स. बघा हिशोब करा बरं, किती कॅप्स लागतील आणि त्याच्यासाठी किती पेपर लागतील. ओके, सो हे 2, 3, 4, 5 आणि 10चे टेबल खूप व्यवस्थित पाठ करा आणि लिहायची प्रॅक्टिस करा. ओके, बाय बाय.